જુમના રે સુંદર જુમના રે જીને કાઠડે રે ઉગિયો શરદ પૂનમનો ચંદ રાસ મંડલ રે રાસ મંડલ રે પ્રભુજીએ તહાર ચોરે ગોપી મન પામ્યા પરમાનંદ એક એક ગોપી રે એક એક ગોપી રે વચ્ચ મેં વાલ મોરે હમચી ખુદીને બળી ગાય વાકે ને અંબોડે રે વાકે ને અંબોડે રે મન વેદાઈ રહ્યા રે વાકા વાકા વિવિધ વાજિંતર વાય વાકા વાકા વેન રે વાકા વાકા વેન રે બોલે રસાલુઆ રે વાકા વાકા ગાય રે મધુરા ગાન નરસૈયા સ્વામી રે નરસૈયા સ્વામી રે જાવું બલિહારી રે વાલે મારે આપ્યા સુખના નિદાન વાલે મારે આપ્યા સુખના નિદાન જીરે રાત રહે જા હરે પાછલી ખટગડી સાધુ પુરુષને સુઈ ન રહેવું નિંદ્રાને પર હરી સમરવા શ્રી હરી કૃષ્ણ તું એમ કહેવું જીરે જોગિયા હોય તેને જોગ ઉપાસવા ભોગિયા હોય તેને ભોગ તજવા વેદિયા હોય તેને વેદ સંભારવા વૈષ્ણવ જન કેવલ કૃષ્ણ કેવા જીરે કવિ જન હોય તેને સદગ્રંથ શોધવા દાતાર હોય તેને દાન કરવા પતિવ્રતા નારીએ પિયુજીને પૂછવું વચન કહે તે તો શીશ ધરવા ધીરે આપને આપના ધર્મ સંભાળવા મન ક્રમ વચન તે મેલ ટાલી બને નરસૈયો તમે પતિત પાવન સદા ચરણે રાખો મુને વારી વારી ધીરે રાત રહે જા હરે પાછલી ખટગડી સાધુ પુરુષને સુઈ ન રહેવું યદુપતિ નાથ તે મિત્ર છે તમ તના જાઓ વેગે કરી કૃષ્ણ પાસે પ્રીત પૂરવતની હેત ધરશે હરી મનના મનોરથ સફળ થાશે ઘેર બાલક સહુ દુઃખ પામે બહુ અન્નને વસ્ત્રથી રહે છે ઊણા નિર્ધન સરચિયા પુણ્ય કીધા વિના કર્મના દોષ તે આવી પૂજ્યા જદુપતિ જાદવો ભક્તિ વસ કોટી અદનાસસે નિરખતા કૃષ્ણને પ્રેમયાની કૃષ્ણને હલી મલી શીઘ્ર આવો હરી જાનસે દુઃખ અંતર જામી વિનતી મન માદરો આલસ પર હરો સહાય થાશે રેન સૈન સ્વામી યદુપતિ નાથ તે મિત્ર છે તમ તના જાવો વેગે કરી કૃષ્ણ પાસે देखो बाबा राम कलंदर कैसी बाजी लाया रे आद अंत मद सदा निरंतर अलख निरंजन राया रे देखो बाबा राम कलंदर कैसी बाजी लाया रे लंका जैसी पार बंधाई समुद्र जैसी खाई रे રાવણ માર્યો વિભીષણ થાપ્યો
फिर गई राम दुहाई रे। मथुरा से हरि गोकुल आए, प्याले दूध पिलाया रे। नंद बाबा की घेन चराई, जसुपति सूत कहाया रे। केस पकड़ कर कंस पछाड़, और पुतना दाया रे। बाकी सरबर कौन करत है, जाका हलधर भाई रे। फिकर फिकर कर सब जग जागे, फिकर कछु नहीं पाई रे। बनत नाम देव सुना हो त्रिलोचन, राम कलंदर आया रे। देखो बाबा राम कलंदर, कैसी बाची लाया रे। प्रात समय मधुवन के भीतर, मोहन बेनु बजायो रे। मोर मुकुट कर मुरली सोहे, मधुर मधुर धुनि लायो रे। तनम तनम तननम तननम तम, सोत मदन जगायो रे। बंसी की टेर सुनी ब्रिज वनिता, कर सिंगार उठी दायो रे। जन्म जन्म जननम जननम जन, ये पूरा शब्द सुनायो रे। हिम ऋतु गुरु सब जड़वड़ लागे, रसना बचन न आवेरी। सनम सनम सननम सननम सन, पवन मधुरी आवेरी। सरम सरम शरणम सुनावेरी। सूरदास व्याकुल व्रज वनिता, ढूंढत श्याम आवेरी। प्रात समय मधुवन के भीतर, मोहन बेनु बजावेरी। राम कहो पंजर के सुआ, राम कहो रे पंजर के सुआ। हजु लगी खबर पड़त नहीं अंदा, धंधो करत सगल जगमुआ। राम कहो रे पंजर के सुआ, गरी रे सुथारे कटेरो कीनो। हज लगी साजनी चल नहीं हुआ, अंत काल रिपुहात मजारी। हरि चलो जैसे जुआरी जुआ, राम कहो पंजर के सुआ। आशा मेट पाँच पनिहारी, कुटत नाही करम जल कुआ। कहे कबीर जेने हरि रस चाख्यो, वाही के मुख अमृत रचुआ। राम कहो रे पंजर के सुआ। गोविंद गुना गोपाल गुना, गाइले रे गोविंद गुना। ऐसा समय बहुरी नहीं पै हो, फिर पछताए हो मेरे मना। गोविंद गुना गोपाल गुना, जिन तुमको तन मन धन दिन हो। नयन नासिका मुख रसना, जाको रचित मास दस लागे। ताहि न समर्यो एक छिना, गोविंद गुना गोपाल गुना। बालपन हसी खेल गमायो, तरुण भयो तब रूप घना। बिरद भयो तब आलस उपजे, उठ गई हाट कछु न बना। गोविंद गुना गोपाल गुना, अधम तेरे अधिकार भजन ते। जे आए हरि सरना, न मानो तो साखी बताओ। अजामिल गुनी का सदना, गोविंद गुना गोपाल गुना। धन चौबन अंजुरी को जल जस, गठी जात छिन पल ही पला। असजिय जानी बजोर गुनंदन, नाम देवाय हरि सरना। गोविंद गुना गोपाल गुना। आज नंद जी के द्वारे भी, आज नंद जी के द्वारे भी,
कृष्ण अवतार लियो गोकुल में, घेर घेर क्रीड़ा करत याहीर। आज नंद जी के द्वारे भी, घेर घेर से निकली ब्रिज विनता, पेरे पीतांबर ओढ़े चीन। तालप काज जाज डफ बाजत, नरत करे तहाँ मली मली भीड़। आज नंद जी के द्वारे भी, एकन को तिलक दियो किसर को, एकन को ओढ़ायो ची। एक आवत एक जात विदा होई, एक ठाड़ी जमुना जी के तीर। आज नंद जी के द्वारे भी, बाबा रे नंद खड़क में ठाड़े, करत नो छावर धरे मन धीर। प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर, कंस दहन प्रगटे बलवीर। आज नंद जी के द्वारे भी, प्रात समय रघुवीर जगावे, कौसल्या मातारी। उठो लालची भोर भयो है, सुर नर मुनि हितकारी। प्रात समय रघुवीर जगावे, कौसल्या मातारी। ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता, सनकादिक मुनिचारी। वाणी वेद विमल जस गाई, रघुकुल जस विस्तारी। बंदी जन गांधव गुण गावे, नाचत दे दे ताली। सेन सहित शिव द्वारे ठाड़े, होत कुतूहल भारी। भरत शत्रुघ्न चरम छत्र लिए, जनक सुता लिए जारी। मेवा पान लिए कर लक्ष्मण, भर कंचन की धारी। सुन प्रिय वचन उठे रघुनंदन, नयनन पलक समारी। चितवत अबत अभय किए हे चराचर, मुदित भये नर नारी। कर स्नान दान रूप दीनो, लेकर तिलक समारी। जय जयकार करत जन माधो, तन मन धन बलिहारी। आरती श्री जगन्नाथ मंगला करी, परसत चरणार विंद आपदा हरी। गणन गणन घंट बाजे बेन बंसरी, बाजत मृदंग ताल नाद खंजरी। दीपक ज्योत जगमगे श्री कंचनापुरी, नवबाती अगर तेल पावक जरी। इंद्र दमन सिंधु गाजे रोहिणी खड़ा, मारकंड सेत गंगा यानंद भरी। एक नाम तीन लोक 14 भुवन संचराचरी, रोम रोम रे रंकार काहे सुडरे। गरुड़ खंभ सिंध पौर जातरा भरी, हीरा मानिक मोती बना जोत की जड़ी। रतन सिंहासन आप बिराजे बेत की छड़ी, छपन भोग नीत लागे होत हरि हरि। सुर नर मुनि तारे ठाड़े, ब्रह्मा वेद चरी। धन्य धन्य राधो श्री आज की घड़ी। श्री राम मंत्र आरती की जय। शंकर सनकादिका दे ही रंग बीजे। हृदय ताल विमल बोध पंच भाति चारी। तन मन निज पर हरो तो आए वेद भारी। अखंड ज्योत विमल मोद बहे दीन राती। आरती रघुनाथ जी के कीजे पर भाती। कहे तो कबीर समझ धीर ऐसे लौलाए, चरण टेक रघुनाथ जाके निर्भय पद पाए। चरण टेक रघुनाथ जाके निर्भय पद पाए।
રામ કબીર. કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણી, કૃષ્ણજીના નામ વિના મિથ્યા રે વાણી. પ્રભાતે ઉઠીને લીજે કૃષ્ણજીનું નામ, કૃષ્ણજીએ વાસ્યું રૂડું ગોકુળિયું ગામ. કૃષ્ણજી માતા રે હમારે, કૃષ્ણજી તાત સગાને સહોદર મારે, કૃષ્ણજી ભ્રાત. કૃષ્ણજીએ મામો માર્યો માસી સંહારી, પોતાના જાનીને હરિએ મુગતિ આપી. કૃષ્ણજીએ અજામિલ તાર્યો મહાહુ તો પાપી, એક કોલીએ કૌતુક કીધું તેને અચલ પદવી આપી. કૃષ્ણજીએ ગુણકા તારી અહલ્યાઓ તારી, કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાવું બલિહારી. દાસલડા બને રે હરિની ભગતિ જાની, મહેતા નરસૈયાના સ્વામીની બોલો અમૃત વાણી. કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણ. ધન્ય ધન્ય પદ્મનાભને જંગલના ચોરસિયા, આગળ પાછળ ઝાડ ઝુંડને વચમાં પોતે વસિયા. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ, પદ્મનાભના દર્શન કરતા સુખિયા રે થઈએ. વાડી તો વૈકુંઠ સરીખી, દર્શને દુખડા રે હરિએ, અધ્યારુને દર્શન દીધું એ જસોદાના છઈએ. ગોકુલથી વાલો પાટણ પ્રખ્યો પદ્મનાભ કહીએ, અધ્યારુએ પ્રગટ ગુણ ગાયો 28 લઈએ. વાડીમાં કબીર બિરાજે સદગુણ જીવન કહીએ, ગુરુ ગોવિંદના દર્શન કરતા 84 ટલીએ. અધમ અદારણ સંકટ નિવારણ ભક્ત વત્સલ કહીએ, મોહનના સ્વામીને ભજવો રાખો 28 હૈયે. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું, શરણું તમારું રામ શરણું તમારું. જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. કૃષ્ણદાસને ભક્તિ આપી સર્વે ભક્તોની કષ્ટી કાપી, ગુજા ગુજરનો ઉદ્ધાર કીધો કેશવદાસને શરણે લીધો. ગુરુ સંગાતે યાત્રા મિસે મારવાડને ઉગાર્યો, કૃષ્ણ કેશવને નિમિત્ત કરીને કોઠો સૂરજ તાર્યો. પદ્મનાભ જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાલા, જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાર્યા સૌ બાળ. રામ કબીરની દ્રઢ નૌકામાં જીવનજી બેસાડે, કૃપા કરીને કવિ કૃપાલો ભવસાગર ઉતારે. જીવનજીના બાલ ગોપાલો રામ કબીર ઉચ્ચારો, ભવસાગરથી તરવાનો એ સુંદર છે બહુવારો. અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સત્સંગતને ધારો, અવિશ્વાસને દૂષિત ભોજન સલીલ સંગને ટાળો. નિસંગ હોયને ભજન કરો તો નામ પડે તત્કાળ, મુજ પાપીને શરણે લીધો એવા દીન દયાળુ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ, જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ, જીવન કબીર જીવન બા. હરમાબાઈ પર કૃપા કરીને કાનમ પાલું ગારે, જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું. સ્વામી કૃપા કરો યતિ ગણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો યતિ ગણી.
ભજો અને કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા યરી છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનંતી સ્વામી કૃપા કરો યતિ ગણી સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો યતિ ગણી બાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા યરી જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનંતી આનંદ આરતી હરખય પારા હરિજન આય મેરે પ્રાણ અધારા સંતો દર્શન ત્રણ તાપ નિવારો જન્મ મરણ ભવ સાગર તારો શાક પાક મળી ભોજન પાવ સંત સંગત મળી હરિ ગુણ ગાવ ઘેર ઘેર મંગલ હોત બધાઈ જન જીવન ત્યાં બલ બલ જાય આનંદ આરતી હરખય પારા હરિજન આય મેરે પ્રાણ યધારા હરિજન આય મેરે પ્રાણ યાધારા સ્વામી કૃપા કરો યતિ ગણી ભજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા યરી જે છે મુક્તિ ભંડાર જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનંતી 14 બાંધુ જીવના દેવ રઘુપતિ કિયાન વાટ ઘાટ રક્ષા કરો છોડાવો ચારો ખાન જીવનજી છોડાવે ચારે ખાન ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર રામ કબીર રામ રામ કબીર સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર નામદેવ કબીર ને રામ કબીર પદ્મનામ ભગવાન ને રામ કબીર અદ્યારુજી મહારાજ ને રામ કબીર સ્વામી પરિવાર ને રામ કબીર હિત કૃપા ને રામ કબીર સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર સંતો આપણે પદ્મનાભજી અદ્યારુજીના કીર્તનનો ભાનુવાદમાં વાડીના રાસનું આપણે વાંચન લેતા છીએ તે પહેલા આપણે સંપૂર લઈશું. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી બાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હરી જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનંતી સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી બાજો કુવિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હરી જે છે મુક્તિ ભંડાર પાયે લાગી કરું વિનંતી. આપણે પાન નંબર 287 અને 288 નું આગળનું વાંચન લઈશું. બુદ્ધ રૂપે ધ્યાન ધર્યું પ્રથમ પરમાનંદ પરબ્રહ્મના ગુણ ગાવતા મન ઉપજે આનંદ કલંક કલીનું ટાલવાની કલકલા છે ભરથાર બને વૈષ્ણવ વાર દસમે અવતરસે આવાર. અર્થાત બુદ્ધના રૂપથી તમે ધ્યાન ધર્યું એવા તમે શ્રેષ્ઠ પરમાનંદ સ્વરૂપ છો. આવા પરબ્રહ્મ પરમાત્માના સદગુણોના ભજન કીર્તન ગાતા આનંદ થાય છે. કળિયુગના દોષો પાપોને દૂર કરવા માટે હે પ્રભુ તમો નિષ્કલંક રૂપે આવવાના છો. વૈષ્ણવ ભક્ત એવું કહે છે કે આ વખતનો તમારો 10મો અવતાર આવો હશે. આદ 4 ઇતિશ્રી વાડીનો રાસ સંપૂર્ણ. શ્રી યદુનાથ મહારાજે વાડીનો રાસનો સાર નીચે પ્રમાણે લખ્યો છે. 1. જેવી રીતે મેઘ વર્ષા ચડી અને વરસીને પૃથ્વીને શાંત કરે છે તેવી જ રીતે ભક્તજનોને માટે હરિસ્મરણ મેઘરૂપ છે અને સંસાર સમુદ્રમાંથી તરવા માટે દુશ્મનોને જીતવા માટે તિલક અને તુલસી અને સ્મરણ રૂપી હથિયારો તેમને આપ્યા છે અને એ હથિયારો
અર્થાત ગુણાનુવાદ ગાઈને અનેક ભક્તો તરી ગયા છે. એવા ભગવાન ભક્તોનું કાર્ય કરવાને પાટણની પદ્મવારીમાં આવ્યા છે. પ્રભુ એવા સમર્થ હોવા છતાં ગાર દેતા ગુણ કરે એવા દયાળુ છે. દાખલા તરીકે નરસિંહ મહેતાનો હાર માગતી વખતનો દાખલો જુઓ. તમારી જોડે દુશ્મનાવટ કરનાર રાક્ષસોને પણ તમે ઉદ્ધાર કર્યા છે. તમારી જેના ઉપર દ્રષ્ટિ પડે તે બધાનો તમે ઉદ્ધાર કર્યો છે અને તેમને જન્મ મરણથી મુક્ત કર્યા છે. 3. પ્રભુને પામવાના માર્ગમાં અનેક આશારૂપી પહાડો આવે છે અને તેમાં વચ્ચે ક્રોધ, લોભ, મોહ, કામરૂપી લૂંટારાઓનો ભય છે. તે બધાથી બચીને તે પર્વતનું ઉલ્લંઘન કરવું હોય તો પ્રભુ જો સહાય કરે તો જ કરી શકીએ. હવે આપણે લઘુરાસ નું વાંચન લઈશું. લઘુરાસ, આ રાસનું નામ લઘુરાસ છે. લઘુરાસનો સામાન્ય અર્થ નાનું થાય છે અને તેના બીજા પણ ઘણા અર્થ થાય છે. લઘુ એટલે મન, વંચિત, ઈચ્છેલું, મનોહર, સુંદર, પ્રિય, પ્રેમી, રોગથી મુક્ત થયેલું, સહેલું, સૂક્ષ્મ, સ્વચ્છ, ચોખ્ખું, સરળ, કોમલ, ચપળ, ઝડપી, ઇષ્ટ, અનુકૂળ, બાળ કે પરિવાર વિનાનું, હિતાવહ, યોગ્ય, પૂજેલું, કલ્પિલ, પતિ, મિત્ર, ઈચ્છા વગેરેના અર્થ થાય છે. આ કીર્તનનું નામ લઘુરાસ છે. વળી તે બધા કીર્તનોમાં પણ નાનો છે, પણ લઘુ નામ આપ્યું છે તેમાં ખૂબ જ ભાવ ભરેલો છે. પદ નાનું છે પણ ભાવ મોટો છે. રાસ પ્રેમીઓના મિલનનો આનંદ વ્યક્ત કરે છે. રાસનું નામ સાંભળતા જ કૃષ્ણનો રાસ જ યાદ આવે છે. આ લઘુરાસમાં પદ્મનામની સાથે મિલન બતાવ્યું છે અને 84 લાખમાંથી છુટકારો દર્શાવ્યો છે. વળી આ રાસનો ધ્રુવપદ હો નર હર, એ રીતે ભગવાનને સંબોધીને આપ્યું છે. નરહર શબ્દ ભગવાનના અમુક ગુણ પ્રત્યે ભાળ દર્શાવે છે. અદ્યારજીના કીર્તનોમાં પીડુમાં 8 ચરણ છે, ઉમાવલામાં 6 ચરણ છે, લઘુરાસમાં 7 ચરણ છે. આમાં કીર્તન નાનું છે પણ ભાવ ખૂબ ભરેલો છે. શ્રી પદ્મનામ પર બ્રહ્મ એમ મલિયા, છૂટ્યા રે સતલક્ષકોર, છૂટ્યા રે જંતુ પ્રાણી અવતરનારે હો નરહર, છૂટ્યા રે જંતુ પ્રાણી અવતરનારે હો નરહર. ચાર ખાન હવે નિરમલી તમો બાપજી પસાયો રે, સૌ કો જાય મુકતું થઈ રે હો નરહર, સૌ કો જાય મુકતું થઈ રે હો નરહર. અર્થાત પરબ્રહ્મ પરમાત્મા સ્વરૂપ એવા ભગવાન પદ્મનાભજી અમને તો એવી રીતે મળ્યા કે અમારા તો 100 લાખ કે કરોડ જેટલા બધા જ દુષ્કર્મોના કર્મ બંધનોમાંથી અમે મુક્ત થઈ ગયા અને હવે અમારે માટે જીવ જંતુ, પશુ પક્ષી ઇત્યાદિ યોનિઓમાં જન્મ લેવાનું છૂટી ગયું. હે ભગવાન, હે નરસિંહ, અમારા માટે જીવ જંતુ, પશુ પક્ષી ઇત્યાદિ યોનિઓમાં જન્મ લેવાનું છૂટી ગયું, મટી ગયું. તમારી કૃપાથી 4 પ્રકારના ખાંડની ગંદકી અમારા માટે ચોખ્ખી થઈને મટી ગઈ અને દરેક બધા તેમાંથી છૂટીને ઉદ્ધાર પામીને સ્વધામમાં જાય છે. હે ભગવાન નરસિંહ, દરેક બધા તેમાંથી છૂટીને ઉદ્ધાર પામીને સ્વધામમાં જાય છે. જીવનજી મહારાજ દોહામાં કહ્યું છે કે નામું નરહર નામ જેને જમ તનું લેખું વલે, જપ તપ તીરથ દાન તેને કાજ કશું સરે. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે કે ઉત્તમ એવું નરસિંહ ભગવાનનું હું સ્મરણ કરીશ, જેનાથી મારા દુષ્કર્મોના જમના ચિત્રગુપ્તે લખેલા લેખા ટળી જશે. આ ભગવત નામથી તો જપ, તપ, તીરથ, વ્રત વગેરે કરતાંય મારું અધિક કલ્યાણ થશે. સંતો, હવે આગળનું વાંચન આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ લઈશું. હવે સાખી ગ્રંથમાંથી દાસ કા અંગની સાખી 81 લઈએ, ત્યાર પહેલા આપણે સંપુટ લઈશું.
રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર સો સદગરુ કહે જીવના બજ સીતાપતિ રઘુવીર જીવનજી સીતાપતિ રઘુવીર. આજની સાખી નંબર 81. રઘુકુલ યદુકુલ જીવના સીતાવર રાધા કંત. રઘુકુલ યદુકુલ જીવના सीतावर राधा कंत. सो साई हमारे सिर खड़ा जाके नाम अनंत. जीवन जी जाके नाम अनंत. संतो જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે કે રઘુકુલ યદુકુલ જીવના સીતાવર રાધા કંત, એટલે કે રઘુકુલમાં તથા યદુકુલમાં જેઓ સીતાપતિ એટલે કે રામ તથા રાધાજીનો વલ્લભ સ્વામી જે કૃષ્ણ હતા તેઓના અંત ન આવે એટલા સહસ્ત્ર નામ છે. તે ભગવાન કૃપાનાથ અમારા હિત માટે ખડે પગે તૈયાર ઉભેલા છે. ભક્તોના હિત માટે તે અનેક રૂપ ધારણ કરે છે અને ધર્મને હાનિ થાય છે ત્યારે જુદા જુદા સ્વરૂપે અવતાર ધારણ કરે છે. જીવનદાસજી મહારાજ આ સાખીમાં કહે છે કે તારા જુદા જુદા અનેક નામ છે, પરંતુ અંતે તો તું એકનો એક જ છે. આના ઉપર એક ખૂબ જાણીતું ભજન છે. હરિ તારા નામ છે હજાર, કયા નામે લખવી કંકોતરી, રોજ રોજ બદલે મુકામ, કયા નામે લખવી કંકોતરી. મથુરામાં મોહન તું, ગોકુલમાં ગોવાળિયો, દ્વારિકામાં રાય રણછોડ, કિયા નામે લખવી કંકોતરી. કોઈ સીતારામ કહે, કોઈ રાધે શ્યામ કહે, કોઈ કહે નંદનો કિશોર, કિયા નામે લખવી કંકોતરી. નરસિંહ મહેતાનો સ્વામી સામળિયો, મીરાનો ગિરધર ગોપાલ, કિયા નામે લખવી કંકોતરી. ઉદા ભક્તોનો મુરલી મનોહર, ઉદા ભક્તોનો મુરલી મનોહર, જીવન જીનો કૃપાનાથ, કયા નામે લખવી કંકોતરી. રોજ રોજ બદલે મુકામ, કયા નામે લખવી કંકોતરી. સંતો, આ ભજનમાં કૃપાનાથના અનેક નામ છે ને રોજ રોજ તેમનો મુકામ બદલાય છે તેનું વર્ણન છે. મથુરામાં મોહન, ગોકુલમાં ગોવાળિયો, દ્વારિકા અને ડાકોરમાં રાજા રણછોડ કહેવાય છે. તો કોઈ તેને રાધેશ્યામ કહે છે, તો કોઈ સીતારામ કહે છે. નરસિંહ મહેતાનો સાંભળ્યો અને મીરાનો ગિરધરલાલ છે. તો સંતો, ઉદા ભક્તો માટે સમાગમમાં કહી દીધું છે કે મુરલી મનોહર તે ખરા, અને જીવનજી મહારાજે કૃપાનાથ તરીકે સંબોધ્યા છે. આમ અંતે તો એકનો એક કૃપાનાથ છે. જીવનજી મહારાજ તેમની સાખીમાં કહે છે કે રામકૃષ્ણ દો જીવના, રામકૃષ્ણ દો જીવના, સોય હમારે પીર, સદગુરુ વચન પાઈએ, સરયુ યમુના પીર. અર્થાત રામ અને કૃષ્ણ એ બે જ અમે માન્ય કરેલા ઉપાસ્ય સમર્થ ભગવાન છે. આ બે નામથી જ અમે ઉપાસના અને પ્રેમ ભક્તિ કરીશું. સદગુરુના વચન પ્રમાણે ભક્તિ કરવાથી રામ ને સરયુના કિનારે અને કૃષ્ણને યમુના કિનારે વૃંદાવનમાં પ્રાપ્ત કરીશું. સંતો, સમાગમમાં પણ આકાર અને નિરાકારના પ્રકરણમાં ગુરુ ગોપાલદાસ સાથે સત્સંગ કરતા જીવનજી મહારાજ પરબ્રહ્મના સ્વરૂપને જાણવા માંગે છે. ગોપાલદાસજી આકાર નિરાકારનો સમન્વય સમજાવે છે અને પરબ્રહ્મના સ્વરૂપને સમજાવતા
આગળ કહે છે કે મુરલી મનોહર પરમેશ્વર તે ખરા અને તેમના નામ રામ અને કૃષ્ણ એ પ્રકારે જણાવે છે. અંતે જીવનજી મહારાજને પરબ્રહ્મના સ્વરૂપ વિશે ઊંડાણથી સમજાવતા કહે છે કે વચન એ જ પરમેશ્વર. સંતો ગુરુ જ પરબ્રહ્મના દર્શન કરાવી શકે છે, પરંતુ આ દર્શનને આકાર કે શરીરની અપેક્ષા હોતી નથી. કેમ કે શરીર કે આકાર જે જન્મ લે છે તે તો નશ્વર છે, નાશ પામે તેવું છે. પરંતુ પરબ્રહ્મને નામ કે શબ્દો વડે જાણવું જોઈએ, જે અવિનાશી છે. આપણે અધ્યાયજી મહારાજ પણ કરવા 4 કહે છે કે સકલ ભુવનપતિ એકલ રાયું રમે અશરીર, એટલે કે પરબ્રહ્મ અશરીર વાળો છે, શરીર વગરનો છે. આમ પરમાત્માને જાણવા માટે કોઈ રૂપ અરૂપના વાદ વિવાદમાં પડવાની જરૂર નથી. માત્ર નામ વડે જ જાણો. મુરલી મનોહર પરમેશ્વર તે ખરા. પરમેશ્વરના સ્વરૂપ સુધી જવાનો માર્ગ બતાવતા જીવનજી મહારાજ સમજાવે છે કે જ્યારે જોરથી ભરપૂર વાદળો વરસવા માટે ઉન્મત્ત થતા હોય છે એ જોઈને વર્ષાનું જળપાન કરવા માટે ચાતક પક્ષીની તૃષ્ણા પ્રબળ થાય છે. એ જ પ્રકારે ભક્તજનો સંતજનો પ્રેમ સ્વરૂપ ભક્તિનો પ્રવાહ વડે પ્રકાશમય બ્રહ્મને પામી શકે છે. પ્રેમ પ્રવાહ સ્વરૂપ છે ને જળ જેમ સપાટીમાં સમાન સ્વરૂપે રહે છે, તે વધુ કે ઓછું હોતું નથી, પણ જમીન ઊંચી કે નીચી હોય છે. જળ ઉપરની સપાટીએથી સમાનતા જાળવે છે. એ જ પ્રકારે ભક્તોમાં ભેદ હોઈ શકે નહીં, અને આવા જ ભક્તો ભક્તિ કરી શકે. આ આપણે પ્રેમ ભક્તિના સિમ્બોલમાં પણ જોઈ શકીએ છીએ. સિમ્બોલમાં જળ નીચે છે, વચમાં પક્ષી છે અને ઉપર સૂર્યનો પ્રકાશ છે. માટે પ્રેમને જળ સ્વરૂપે ગણ્યો છે અને ભક્તિ પક્ષી સ્વરૂપે છે, અને ભક્તિના સાધન વડે જ પરબ્રહ્મને પામવાના છે, જે કરોડો સૂર્ય સમાન પ્રકાશમાન છે. આમ આવા ગુરુના શબ્દો વડે અર્થાત વચન વડે જ તેને જાણવાના છે. માટે જીવનજી મહારાજ કહે છે કે વચન એ જ પરમેશ્વર. સંતો કબીરજીએ પણ કૃપાનાથ રામ અને કૃષ્ણ નામનો મહિમા ગાયો છે. વિષ્ણુ ભક્તિ સિવાય કોઈ ભક્તિ તેમને માન્ય નથી. વિષ્ણુ ભક્તિના નામે આપણને અનન્ય ભક્તિમાંથી વિચલિત કરાવી કર્મ માર્ગે દોરી જનાર સાહકાર ચોરની જાળમાંથી આપણને સાચી પ્રેમ ભક્તિનો માર્ગ બતાવનાર જે ધર્મ છે તે જ નામદેવ કબીરનો ધર્મ છે. આમ કબીરજીએ પણ પરબ્રહ્મ વિશે એકદમ સ્પષ્ટ વાત કરી છે. જે પરબ્રહ્મ કબીરજીએ ગાયા છે તે મુરલી મનોહર પરમેશ્વર તે ખરા. તે પરબ્રહ્મની સાક્ષી અધ્યાયના કરવા 4 આજ 1 પૂરે છે. હરિ હરિ ક્યાં શ્યામલ વરણ ગાઈએ, મૃગમત તિલક વિસાર બાલ સુંદર અતિરલિયા મનુએ, ભજને કનક મુકટ સોહા મનુરે, બેઠા રે માણિક ખોર જબકલે હીરા રવિ જસારે. આવા જે ગુણગાન પરબ્રહ્મના અધ્યાયજીએ ગાયા તે મુરલી મનોહર પરમેશ્વર અમરીશ રાજાની સહાય કરવા આવ્યા. તે પરમેશ્વર ખરા. જીવનજી મહારાજે અમરીશ રાજાનું દ્રષ્ટાંત સવિસ્તાર સમાગમમાં સમજાવ્યું છે, તો સંતો તેને વાંચવા આપણે પ્રયત્ન કરજો. અધ્યાયજી મહારાજ કહે છે કે હરિ અમરીશ નરપતિ છેતર્યો, જેને અવતર્યો રે સ્વામીજી 10 અવતાર. અમરીશ રાજાને દુર્વાસા મુનિનો પડછાયો પડવાથી તેમની મતિ ફરી ગઈ અને રાજાને બદલે ભગવાને 10 અવતાર ગ્રહણ કર્યા. આ બધા 10 અવતાર રાજા અમરીશને બદલે ભગવાને પોતે ધારણ કર્યા છે. સંતો અવતારના રૂપો અચળ નથી. અવતારના રૂપો અચળ નથી. રૂપનો ભંગ થાય છે, પણ રૂપ બદલાયા કરે. જ્યારે નામ અચળ છે અને અવિનાશી છે. રામ અને કૃષ્ણ પણ સ્વરૂપોના નામો છે. જીવનજી મહારાજ કહે છે કે રામ અને કૃષ્ણ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ છે. માટે 10 અવતારોમાં તેમની ગણતરી ના કરવી. પરબ્રહ્મ તો એકનો એક જ છે, વેશ માત્ર બદલાય છે. પરંતુ પરબ્રહ્મને છોડીને જો વેશને પકડી રાખીએ તો જીવ અધોગતિએ પામે.
10 અવતાર એ રામ અને કૃષ્ણની જે લીલા છે તે તેના લીલાધારીના નામ કહ્યા છે. પરંતુ જીવનજી મહારાજ કહે છે કે કૌસ્તુભ મણિવાળા મુરલીવાળા રામકૃષ્ણને જ અંતરમાં રાખો, તેમનું નામનું જ સ્મરણ કરો. પરંતુ લોકો તેમની માયા છાયાના રૂપની મૂર્તિ બનાવીને તેને અનુસરે છે. પરંતુ આપણે ફક્ત આદ મૂળને જ અંતરમાં રાખવું અને તેના નામનું ભજન કરવું. જેમને સમર્થ ગુરુ મળ્યા ન હોય તે અવતારોને ભગવાન સમજીને ભૂલાક પડે છે. રામ અને કૃષ્ણ માત્ર અવતારી પુરુષ નથી, પરંતુ નિરંજન નિરાકાર એવા પરબ્રહ્મનું નામ છે. જો સત્ય મરી જાય તો અસત્યનો વાગરવાનો કોઈ અર્થ નથી. તેથી બીજા અવતારોથી કે તેની વાતોમાં પડવું નહીં. જે ગુરુમુખી નથી એવા સંસાર અવતારોની વાતોમાં બ્રહ્મા પડ્યા છો અને એવા સંસારી જીવાત્મા આત્મા પાર પામતો નથી. એકમાત્ર ગુરુમુખી જ ગુરુના વચનો ઉપર શ્રદ્ધા રાખીને આત્મા પાર પામે છે. તેથી કહે છે કે ગુરુ કીજે વિચાર કે જેહી બતાવે રામ, સરયુ તીરે જીવના નગર અયોધ્યા ગામ. સંતો કબીરજી તેમના બીજકમાં કહરા નંબર 7 પણ કહે છે કે ઓડન મેરો રામ નામ હૈ, ઓડન મેરા રામ નામ में राम ही के बन जारा हो, राम ही के बन जारा हो, राम नाम के करो बन जीरा, राम नाम के करो बन जिया, हरि मेरे हटवाई हो, हरि मेरे हटवाई हो. અર્થાત રામ નામ રૂપી વસ્ત્ર ધારણ કરો, તમે રામના જ વંજારા છો. કબીરજીએ જીવને વંજારાની ઉપમા આપી છે. જેમ વંજારો એક જગ્યાએ બહુ રહેતો નથી, જુદો જુદા ઠેકાને ફરીને ધંધો કરે છે, તેમ જીવ જુદા જુદા દેહ ધારણ કરે છે અને સંસારમાં એ હાટ એટલે કે દુકાન છે અને હરિ તેના હટવાઈ છે. સંસાર એ હાટ છે અને હરિ તેના હટવાઈ છે, અર્થાત હાટ ભરનાર છે. આગળ કહે છે કે સહસ્ત્ર નામ કો કરો પસારા, સહસ્ત્ર નામ કા કરો પસારા, દિન દિન હોત સવાઈ હો, જાકો દેવ में नव पंच सेरवा, जाको देव में नव पंच सेरवा, ताको होत चढ़ाई हो, ताको होत चढ़ाई हो. કબીરજી સલાહ આપે છે કે હે જીવરૂપ વંજારા, તું પરમાત્માના નામ સ્વરૂપનો જ વેપાર કરજે. જે વેપારમાં કદી ખોટ જશે નહીં, ઉલટો દિવસે દિવસે નફો સવાયો થતો જશે. પરમાત્મા સિવાય સંસારિક બાબતોમાં માથું મારવા જશો તો ખોટમાં જશો. આ હાટને ભરનાર પરમાત્મા જ છે. જે આત્મા ત્રાજુ લઈને બધા જીવોના કર્મનો હિસાબ કરે છે, જેનો હિસાબ તેવું તેને વસ્તુ પ્રદાન કરે છે. આ સંસાર રૂપી હાટ ગમે ત્યારે ઉઠી જાય કહેવાય નહીં. આ જીવન ક્ષણભૃંગર છે. તેથી જે કોઈ સારો વેપાર થાય તો તે કરી લેવો, પછી કઈ લઈ જઈ શકવાના નથી. બીજે આવો લાભ મળે કે ન મળે. આથી હે જીવ, તું આ જન્મમાં પરમાત્માને ભજી લે. તારે વેપારમાં સફળ થઈને તરી જવું હોય તો પરમાત્માનું નામ સ્મરણ નિરંતર લે, છેલ્લા શ્વાસ સુધી લે. અંતમાં કબીરજી કહે છે કે કહે કબીર સુન હો સંતો, કહે કબીર સુન હો સંતો, જોર ચલે જહ ડાઈ હો, જોર ચલે જહ ડાઈ હો. કબીરજી કહે છે કે હે સંતો સાંભળો, જેટલું જોર હોય તેટલો જ વેપાર કરવો, જેટલો જોર હોય તેટલો જ વેપાર કરવો અને જેવું જોર હોય તેવો વેપાર કરવો. સંસારમાં માયાનું છળ કપટ જોરમાં ચાલે છે. સંસારમાં માયાનું છળ કપટ જોરમાં ચાલે છે. જેથી તેનાથી દૂર રહી પરમાત્માને શરણે જઈ જીવનમાં નિરંતર પરમાત્માને ભજતા રહો. આ માર્ગ જ તમને કલ્યાણકારી છે. આમ કબીરજી આ કહરામાં આપણને સુંદર રીતે રામ નામનું વસ્ત્ર ધારણ કરવાનું કહે છે. તો સંતો, આપને પણ
સદગુરુના વચનોનું પાલન કરીએ અને રામ નામ રૂપી વસ્ત્ર ધારણ કરીએ અને ભવસાગર તરીએ અને આજના સત્સંગને આપણે વિરામ આપીશું. સંપૂર્ણ આપીને આપણે વિરામ આપીએ. રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર, સો સદગુરુ કહે જીવના, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર, જીવન જી સીતાપતિ રઘુવીર. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, નામદેવ કબીર ને રામ કબીર, પદ્મનાભ ભગવાન ને રામ કબીર, અદ્યારુજી મહારાજ ને રામ કબીર, સ્વામી પરિવાર ને રામ કબીર, એક કૃપા ને રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર. તો સંતો સાંજે પાછા સંધ્યા આરતીમાં અને સવારે પ્રભાતિયામાં પાછા મળીશું. સૌ સંતો ભક્તોને પ્રભાત. રામ સર્વે ભક્તોને પ્રભા રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ બાલ ગોપાલ ભક્તોને પ્રેમપૂર્વક રામ કબીર. આપણને સરે સંતો ભક્તો સદગુરુના શબ્દો કહેલા છે. અત્યારે પૂજ્ય વિપુલભાઈએ આપણને કબીર સાહેબનું બીજેકના શબ્દો કહ્યા એને બરાબર યાદ રાખીએ અને સંતોના શબ્દોને વારંવાર યાદ કરીને આપણે આપણા જીવનનું કલ્યાણ કરીએ. ભાઈઓ એ શું ના આવે આવડો આ માયા મળશે કઈ વાર પણ રામ કબીર, રામ સંતો કબીર. માટે આપણે સરે જાગૃત થઈએ. આ છેલ્લો ફેરો છે સરે ભક્તોને રામ કબીર. રામ રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર. રામ કબીર.